हेलो फ्रेंड्स, केम छो? आज आपणे चेप्टर नंबर 3 सुरेख पथ पर गति की चर्चा करीशुं। जे चेप्टर नंबर 3 है सुरेख पथ पर गति, एना बधा ज कॉन्सेप्टनी आपणे शरूआत करीए तो बेसिकली आपणे शरूआत करें सुरेख पथ पर गति। टॉपिकनु जे नाम छे एनाथी स्टार्ट करें, सुरेख पथ पर गति। ओके, चलो तो शुरुआत करें सुरेख पथ पर गति। तो अहींया समझिए, पहला ज टॉपिक नु नाम समझिए गति। टॉपिक जे छे अहींया शुरुआत करिए तो टॉपिक नी अंदर नाम लखी दઈએ गति। गति एटले शुं एनी आपणे डिस्कशन करवानी छे। चलो, गति एटले शुं एने सिंपल कही शकाय कि ज्यारे कोई पदार्थ जे छे समय सापेक्षे पोतानुं स्थान बदले, ज्यारे कोई पदार्थ समय सापेक्षे पोतानुं स्थान बदले जेने गति कहेवामां आवे छे। तो अहींया डेफिनेशन लखी दઈએ, ज्यारे कोई पदार्थ समय सापेक्षे पोतानुं स्थान बदले तेने गति कहे छे। क्लियर फ्रेंड्स? याद राखजो कि ज्यारे कोई पदार्थ है समयनी सापेक्षे स्थान बदले, तो हूँ एम कही शकाय कि धारो के कोई चोक्कस समय टी समय हूँ अहींया छूं अने टी बराबर 1 सेकंड पछी मानी लो कि 1 सेकंडनो समय अंतराल लई लईए, 1 सेकंड पछी हूँ अहींयाथी आ, तो मैं कही शकाय कि मैं अहीं गति करेली छे। आ संजोगोमां मारी कंईक गति थयेली छे एवुं आपणे दर्शावी शकीए छीए। क्लियर? तो गतिना उदाहरण माटे तमे लखी शको, उदाहरण तरीके विमाननी गति। विमान जे छे ए पण गति करतो एक स्थानेथी बीजा स्थाने। ट्रेननी गति, आ बधा उदाहरण छे। पंखानी गति, पृथ्वीनी गति, आ बधा एक्जाम्पल छे। पण बेसिकली गति जे छे एने ध्यानमां राखी, गतिने ध्यानमां राखी एना भाग जो पाडीए तो कया भाग पाडी शकाय? तो एमां फर्स्ट लखी शकाय कि गतिना प्रकार। गतिना प्रकार एमां जे फर्स्ट पार्ट लखीए गतिना प्रकारनी अंदर, तो एक छे सुरेख गति। एक जे छे सुरेख गति। सुरेख गतिनो मतलब एवो कही शकाय कि ज्यारे पदार्थ जे छे ए एक ज मार्गमां, सीधा मार्गमां ज्यारे गति करतो हशे तो आवी गतिने कहेवामां आवे छे सुरेख गति। सपोज तमने एक्जाम्पल आपुं, मानी लो कि आ पेन छे, पेन अहींयाथी आम सीधी स्ट्रेट जाय छे, आ रीते सीधी स्ट्रेट जाए तो आ जे गति है ने सुरेख गति तरीके ओळखवामां आवे छे। सुरेख गतिना 3 प्रकार। एमां पहलो प्रकार है एक परिमाणमां गति, बीजो प्रकार है द्विपरिमाणमां गति, त्रीजो प्रकार है त्रिपरिमाणमां गति। सुरेख गतिनी चर्चा करिए तो सुरेख गतिनी अंदर 3 टाइप आवशे, एक परिमाणमां गति, द्विपरिमाणमां गति अने त्रिपरिमाणमां गति। तो विद्यार्थी मित्रों, एक परिमाणमां जे गति छे एनुं उदाहरण आपणे लखीए तो एना जस्ट एक्जाम्पलमां आपणे लखी शकीए कि सीधा मार्ग पर ट्रेननी गति, एने एक परिमाणनी गति कहेवाय। द्विपरिमाणमां गति कहीए तो अहींया लखी शकाय कि केरम बोर्ड में कुकरीनी गति। केरम बोर्ड नी अंदर जे तमे कुकरी गति करे छे ए गतिने केरम बोर्ड नी गति एटले के 2 परिमाणमां गति कहे छे। अने त्रिपरिमाणमां गति विमान अथवा तो पतंगियानी गति। विमान अथवा तो पतंगियानी गति। क्लियर? तो सुरेख गतिनी आपणे जे वात करी, सुरेख गतिनी अंदर 3 प्रकार, एक परिमाणमां गति, द्विपरिमाणमां गति, त्रिपरिमाणमां। એટલે માત્ર જો એક જ સ્થાન બદલે, અહીંયા લખી શકાય એક પરિમાણમાં ગતિ એટલે માત્ર એક જ યામ બદલશે, એક જ યામ। તમારી પાસે XYZ 3 અક્ષના યામ હશે, બરાબર? એમાંથી માત્ર એક જ યામ બદલાતો હોય તો એને એક પરિમાણમાં ગતિ કહેવાય। અહીંયા 2 યામ બદલાય, द्विपरिमाणनी अंदर एक्स અને y बदलाय, YZ बदलाय तो Z અને X बदलाय तो द्विपरिमाणमां गति। અને 3 याम बदलाय, 3 याम बदलाय एक साथे तो एने कहेवामां आवे छे त्रिपरिमाणमां गति। जेनुं एक्जाम्पल आपणे लखी शकीए छीए कि कोई विमान छे अथवा तो पतंगिયું छे कि जे चाली पण शके अने उडी पण शके छे। આવી જે ગતિ છે ને ત્રિપરિમાણની ગતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે।
ओके, तो अहींया एक साथे एक्स बदलाशे, वाय बदलाशे અને ઝેડ બદલાશે, એક સાથે ત્રણે આમ બદલાતા હોય તો એ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે ત્રિપરિમાણની ગતિ કહી શકીએ છીએ. ચલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પર આપણે ચર્ચા કરીએ. એના પછીના એક્ઝામ્પલમાં આપણે વાત કરીએ તો આપણે બીજી જે ગતિ છે ચાક ગતિ. હવે ચાક ગતિની અંદર આપણે કોન્સેપ્ટ સમજીએ તો જ્યારે કોઈ પદાર્થ કોઈ ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને, જ્યારે કોઈ પદાર્થ ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને વર્તુળમય ભ્રમણ કરતું હોય એવી ગતિને ચાક ગતિ કહેવાય. તો અહીંયા લખી શકાય કે જો કોઈ પદાર્થ ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને એક જ દિશામાં ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરતો હોય, ભ્રમણ અથવા તો વર્તુળમય ગતિ, તો આવી ગતિને ચાક ગતિ કહે છે. તો એવો કોઈ પદાર્થ તમે જોઈ લો કે જે માત્ર ને માત્ર એક જ અક્ષને અનુલક્ષીને, જેમ કે આપણે વાત કરીએ પૃથ્વી છે, એ પૃથ્વી શું કરશે તો પૃથ્વી એ સૂર્યની આસપાસ ભ્રમણ કરે છે, સૂર્યને કેન્દ્રમાં રાખીને ભ્રમણ કરે, એને ચાક ગતિ કહે. પંખોની એક્ઝામ્પલ લઈ લો તો પંખો પણ શું કરે તો પંખો એક કન્ડિશનની અંદર જે છે એ વર્તુળમય ગતિ કરે છે ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને. જેમ કે બીજું એક્ઝામ્પલ આપું કે ટ્રક છે એ એની એક્સેલ હોય, ટ્રક જે છે એના ટાયરની એક્સેલ બનાવે, માની લો કે આ બે ટાયર છે, આ બે ટાયર આ એક્સેલ પર કનેક્ટેડ છે, તો એ ટાયર ગોળ ગોળ ફરે છે પણ એની સાથે ટ્રક આગળ વધે છે. તો આવી જે ગતિ છે ને ચાક અને રેખીય બંને મિશ્રણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય છે. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ગતિની વાત કરીએ કંપન ગતિ અથવા તો દોલિત ગતિ. કંપન ગતિ અથવા તો દોલિત ગતિ. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ ચોક્કસ બિંદુને અનુલક્ષીને, જ્યારે કોઈ પદાર્થ ચોક્કસ બિંદુને અનુલક્ષીને ઉપર નીચે અથવા તો આજુબાજુ જે ગતિ કરે છે, ઉપર નીચે ગતિ કરે અથવા તો આજુબાજુ જે ગતિ કરે છે એ ગતિને કહેવામાં આવે છે કંપન ગતિ. તો અહીંયા લખી દઈએ જ્યારે કોઈ ચોક્કસ પદાર્થ કે કણ એક મધ્યમાન સ્થાનને અનુલક્ષીને ઉપર નીચે કે આજુબાજુ ગતિ કરે તો તેને કંપન ગતિ કહે છે. ફરીથી કહી દઉં વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે ચોક્કસ પદાર્થ છે, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપી લો કે માની લો કે તમારા ઘરમાં હિંચકો હોય તો હિંચકો એક મધ્યમાન સ્થાનને આજુબાજુમાં રાખીને આમ દોલનો કરતો હશે. માની લો કે આ મધ્યમાન સ્થાન છે, અહીંયાથી આમ જશે, પાછું અહીંયાથી આમ જશે, ફરીથી પાછું અહીંયાથી આમ જશે, ફરીથી પાછું અહીંયાથી આમ. તો આવી જે કન્ડિશન છે એ કન્ડિશનમાં આપણે કહી શકીએ આવી જે ગતિ છે ને કંપન ગતિ કહેવામાં આવે. તો ગતિના આધારે પદાર્થના ત્રણ પ્રકાર થઈ શકે. એક તો સુરેખ ગતિ છે, બીજું ચાક ગતિ છે અને ત્રીજું છે કંપન ગતિ. ફ્રેન્ડ્સ મેં અહીંયા એક શબ્દ વાપર્યો છે કણ. કણ એટલે શું અને કયા સંજોગોમાં પદાર્થને કણ સ્વરૂપે લઈ શકાય એ આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોઈએ. ચલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં આપણે વાત કરીએ કે પદાર્થને કણ સ્વરૂપે ક્યારે લઈ શકાય અને પદાર્થને કણ સ્વરૂપે ક્યારે લઈ શકાતો નથી. તો એ પોઈન્ટ પહેલા આપણે એક સમજીએ કે પદાર્થ ગતિમાં છે કે સ્થિર એ ક્યારે કહી શકાય. તો એક ટોપિક લખીએ, પદાર્થ ગતિમાં છે કે સ્થિર એ કઈ રીતે ખ્યાલ આવે. ચલો આ સંપૂર્ણ ટોપિક સમજીએ તો સિમ્પલ કહી શકાય કે મેં ડેફિનેશન આપી હતી કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ સમય સાપેક્ષે પોતાનું સ્થાન બદલે તો એમ કહી શકાય પદાર્થ ગતિ કરીએ. તો અહીંયા લખી શકાય કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ સમય સાપેક્ષે કોઈ ચોક્કસ નિર્દેશ બિંદુને અનુલક્ષીને પોતાનું
સ્થાન બદલે તો પદાર્થે ગતિ કરી એમ કહેવાય. ફરીથી કહું કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ સમય સાપેક્ષે સમયની અનુલક્ષીને પોતાનું સ્થાન બદલે છે પણ ચોક્કસ નિર્દેશ બિંદુને આધારિત. હવે સમજવું છે, ઘટના તમને કહેવા માંગુ છું, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પહેલી વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન રાખો કે જ્યારે હું તમને એમ કહું કે તમે એક ટ્રેનમાં બેઠા છો, બરાબર, આ ટ્રેનની અંદર બેન્ચ જે હોય એમાં તમે આ સાઈડ એક વ્યક્તિ બેઠા છે અને તમારી સામે એક વ્યક્તિ બેઠા છે, તો એ બંને વ્યક્તિ તમે એકબીજાને જોવો છો તો એકબીજાની સાપેક્ષે કેવી સ્થિતિ જણાય છે? સ્થિર. કેમ? કારણ કે તમારા માટે ટ્રેન એક નિર્દેશ ફ્રેમ થઈ. નિર્દેશ ફ્રેમ શું છે હું તમને આગળ હમણાં સમજાવું, પણ એક ઘટના સમજી લો કે તમારા માટે કે જે વસ્તુની અવલોકન કરો છો તો બંને માટે એક પેરેલલી ટ્રેન જે છે એક નિર્દેશ વસ્તુ દર્શાવે અને બંને પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાં છે એવું કહી શકાય. એમ કહી શકાય કે જ્યારે બે વ્યક્તિ એક ટ્રેનમાં બેઠેલ હોય ત્યારે તેઓ એકબીજાની સાપેક્ષે સ્થિર છે એમ કહેવાય. કારણ કે બંનેનું અવલોકન એક નિર્દેશ બિંદુને, એક જ નિર્દેશ બિંદુને અનુલક્ષીને થાય છે. બરાબર, ટ્રેનની અંદર બંને વ્યક્તિ બેઠી છે, બંને વ્યક્તિ એકબીજાને જોવે છે તો બંને એકબીજાની સાપેક્ષે સ્થિર છે એવું જણાય. કેમ? કારણ કે બંને સ્થિતિમાં આપણે ટ્રેનથી ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ છીએ અને બંને માટે ઓબ્ઝર્વેશનનું જે સ્થાન છે એ ટ્રેન છે ને ટ્રેનની સાપેક્ષે બંને સ્થિર છે એવું કહી શકાય. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ બહારથી અવલોકન કરે તો આપણે કહી શકાય કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ટ્રેનની બહારથી અવલોકન કરે ત્યારે વ્યક્તિ ગતિમાં હોય એવું લાગે છે. ત્યારે વ્યક્તિ ગતિમાં હોય તેમ લાગે છે. ક્લિયર? માની લો કે તમે ટ્રેનની બહાર ઊભા છો, તમારો મિત્ર ટ્રેનની અંદર છે, સમય સાપેક્ષે ટ્રેન ધીમે ધીમે આગળ જાય તો એ પરિસ્થિતિમાં આપણે કહી શકીએ કે ટ્રેન ગતિમાં છે, તો જેથી માણસ પણ અંદર બેઠેલો માણસ પણ ગતિમાં હોઈ શકે છે. ક્લિયર? સમજો તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે લખી શકીએ કે અહીં ગતિએ નિર્દેશ ફ્રેમ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે પણ તમે ગતિના કોન્સેપ્ટની ચર્ચા કરો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હંમેશા ગતિ ચોક્કસ નિર્દેશ ફ્રેમને અનુલક્ષીને જ થાય. મીન્સ કે તમે એવી નિર્દેશ ફ્રેમમાં છો, ધારો કે આપણી પૃથ્વી ગોળ ફરે છે પણ તમને તમારી બાજુમાં રહેલ વ્યક્તિ ક્યારેય ગોળ ફરતો દેખા? તમે પૃથ્વીની અંદર ગોળ ફરો છો, તમને ફીલ નથી થતું. કેમ? કારણ કે જેટલી ઝડપથી પૃથ્વી ગોળ ફરે છે એટલી જ સેમ ઝડપથી તમે પણ ગોળ ફરો. બંનેની સાપેક્ષ વેગ, બંનેનો વેગ સરખો થાય જેથી આપણે સ્થિર હોઈએ એવું લાગે છે. પણ જ્યારે તમે પૃથ્વીની બહારથી ઓબ્ઝર્વેશન કરશો તો પૃથ્વીની અંદર રહેલો દરેક પદાર્થ વર્તુળમય ગતિ કરતો હોય એવો આભાસ થાય છે. એનું કારણ છે કે તમે ઓબ્ઝર્વેશન એટલે કે નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાય છે. તો એમ કહી શકાય કે જો નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાશે તો એક પદાર્થ સ્થિર હોય તો એ પદાર્થ ગતિમાં પણ હોઈ શકે છે. આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા લખી દઈએ કે જો નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાશે તો સ્થિર પદાર્થ ગતિમાં આવી શકે છે અથવા તો ગતિમાન પદાર્થ સ્થિર છે તેમ કહી શકીએ. પણ આવું જસ્ટ ઇન કેસ ત્યારે જ ડિફાઇન કરી શકાય કે જ્યારે તમારી નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાતી હોય કે એક નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષે બીજી નિર્દેશ ફ્રેમની તમે ચર્ચા કરતા હોય તો એક સાપેક્ષે જે વસ્તુ સ્થિર છે તો એ જ વસ્તુ બીજી નિર્દેશ ફ્રેમ સાપેક્ષે ગતિમાં પણ હોઈ શકે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમે જ્યારે કોન્સેપ્ટની ચર્ચા કરતા હો તો કોન્સેપ્ટમાં ક્યારેય પણ એવું ના કહી શકો કે પદાર્થ ગતિમાં છે કે સ્થિર. પદાર્થ ગતિમાં અને સ્થિર એ હંમેશા નિર્દેશ ફ્રેમ જ ડિસાઇડ કરી શકે. મેં કીધું એ પ્રમાણે જો તમે ટ્રેનમાં બેઠા છો, તમારી સામે કોઈ વ્યક્તિ બેઠો તમને સ્થિર દેખાશે, પણ ધારો કે તમે ટ્રેનમાંથી ઉતરી જાઓ છો અને નીચે ઊભા હો
અને એ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે સામેની વ્યક્તિનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો તો હંમેશા એ ગતિમાં હોય એવું લાગશે. આ કારણ કે બંને માટે નિર્દેશ ફ્રેમ અલગ છે. પહેલી વખત નિર્દેશ ફ્રેમ ટ્રેન છે, જ્યારે બહારથી તમે ઓબ્ઝર્વેશન કરો તો બીજી વખત નિર્દેશ ફ્રેમ પૃથ્વી છે. તો નિર્દેશ ફ્રેમ બદલાણી ગતિ પણ બદલાઈ જાય છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ નિર્દેશ ફ્રેમ. વ્યાખ્યા કંઈક આપે કે અવલોકનકાર જે સ્થળેથી અને જે પરિસ્થિતિમાંથી અવલોકન કરે તેને નિર્દેશ ફ્રેમ કહે છે. અવલોકનકાર જે સ્થળેથી અને જે પરિસ્થિતિમાંથી અવલોકન કરે તેને નિર્દેશ ફ્રેમ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, ટ્રેનનું એક આપણે ઉદાહરણ લખ્યું તો પહેલી વખત ફર્સ્ટ કેસમાં કેસ 1 લખી નાખીએ તો એમાં નિર્દેશ ફ્રેમ ટ્રેન છે, અને કેસ 2ની વાત કરીએ, બીજા કેસમાં જ્યારે તમે ટ્રેનની બહાર જતા રહો છો, વ્યક્તિ ગતિમાં લાગે ત્યારે નિર્દેશ ફ્રેમ પૃથ્વી છે. તો પહેલી નિર્દેશ ફ્રેમ માટે વ્યક્તિ સ્થિર દેખાયો, બીજા માટે ગતિમાં દેખાયો, એટલે કે જે સ્થળેથી અને જે પરિસ્થિતિમાંથી અવલોકન કરો છો એ આધારે તમારી ગતિ બદલાશે. યાદ રાખજો કે ગતિ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે સ્થળ અને એની પરિસ્થિતિ. સ્થળ અને પરિસ્થિતિ જો ચોક્કસ હશે, બધા જ કેસમાં સરખી હશે, તો બધા જ માટે ગતિનો પ્રકાર સરખો છે. પણ જો સ્થળ અને પરિસ્થિતિ બદલાશે તો ગતિનો પ્રકાર પણ બદલાશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ નિર્દેશ ફ્રેમના કોન્સેપ્ટની અંદર કંઈ ભૂલ ના થાય. સેકન્ડ થિંગ, નિર્દેશ ફ્રેમ જનરલી કઈ રીતે લેવાય, તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે નિર્દેશ ફ્રેમ લેવા માટે તમે x, y અને z પરસ્પર 3 લંબ અક્ષ વાપરી શકો છો. નિર્દેશ ફ્રેમ લેવા માટે x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ પરસ્પર 3 લંબ અક્ષ લઈ શકાય છે. અને આ જે 3 લંબ અક્ષ જે છે એનું જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે, જે જગ્યાએ છેદે છે, જો તમને એમ કહું કે આ નિર્દેશ ફ્રેમ લખીએ અહીંયાથી, આ x અક્ષ, આ y અક્ષ અને આ z અક્ષ, આ 3 અક્ષ છે. જે જગ્યાએ છેદે છે એટલે આ બિંદુએ છેદે છે તો એને કહેવામાં આવે છે સંદર્ભ બિંદુ. શું કહેવામાં આવે છે? સંદર્ભ બિંદુ. હવે દરેક પરિસ્થિતિમાં ગતિ દર્શાવવા માટે આપણે સંદર્ભ બિંદુની જરૂર પડે છે. દરેક પરિસ્થિતિમાં ગતિને દર્શાવવા માટે સંદર્ભ બિંદુની જરૂર પડે છે. આવું કેમ? તો તમને સિમ્પલ અહીંયા સમજાવી દઉં કે જ્યારે તમે સિમ્પલ કોઈને એડ્રેસ આપો છો, માની લો કે તમારું એડ્રેસ આપવાનું છે, તો દરેક વખતે સંદર્ભ આપતા હશો. જેમ કે હું તમને એમ કહું કે હું અનનોન કન્ટ્રીમાંથી, ધારો કે કોઈ બી કન્ટ્રીમાંથી કોલ કરું છું, તમને પૂછું કે મારે તમારા ઘરે આવવું છે, તો તમારે એડ્રેસ આપવાનું, તમે એમ પહેલાં કહેશો કે પહેલાં તો ઇન્ડિયામાં આવી જાઓ. આખા જેટલા પણ કન્ટ્રીઝ છે એમાં કન્ટ્રીઝની અંદર, દેશની અંદર પહેલું જ તમે કીધું કે ઇન્ડિયામાં આવી જાય. ઇન્ડિયાની અંદર તમે બીજું કહેશો ગુજરાતમાં આવી જાઓ. ગુજરાતમાં તમે એમ કહેશો કે સુરત, બરોડા, અમદાવાદ, ગમે ત્યાં તમે રહેતા હશો ત્યાંનું લોકેશન આપશો. પછી અમદાવાદમાં કહો તો તમે અમદાવાદમાં કહેશો કે બાપુનગર, નિકોલ, ઘાટલોડિયા, SG રોડ, CG રોડ, કોઈ પણ લોકેશન કહો. સુરતની અંદર રહેતા હોય તો સુરતની અંદર અઠવા લાઇન્સ રોડ છે, વરાછા છે, મોટા વરાછા, કાપોદ્રા, અલગ અલગ લોકેશન તમે આપી શકો છો. મતલબ કે તમે કયા સ્ટેટમાં છો, કયા કન્ડિશનમાં છો, એ વખતે દરેક વખતે તમારે નિર્દેશ આપવો જરૂરી પડે. દરેક વખતે નિર્દેશ આપવો જરૂરી બને છે. એટલા માટે કે આપણે સંદર્ભ બિંદુ ચોક્કસ હોવું જરૂરી છે. યાદ રાખજો કે નિર્દેશ ફ્રેમ દર્શાવવા માટે સંદર્ભ બિંદુ ચોક્કસ હોવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે તમે એનાથી કેટલા અંતરે છો, તમારી પોઝિશન શું છે, એ સંદર્ભ બિંદુ જ દર્શાવી શકે છે. ઓકે, ધેન આફ્ટર વાત કરીએ કે અહીં સમય સાપેક્ષે ગતિ થાય તો એક ચોથો યામ છે સમયનો યામ, એ પણ ઉમેરવો ઇમ્પોર્ટન્સ છે. નિર્દેશ ફ્રેમ 3 યામ x, y, z 3 ઉપર તો આધાર રાખે જ છે. ચોથી વસ્તુ કે જે સમયનો યામ, એના પર પણ આધાર રાખે છે. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિર્દેશ ફ્રેમના કોન્સેપ્ટની આપણે ચર્ચા કરીએ તો એ નિર્દેશ ફ્રેમ કોના પર આધાર રાખે તો x, y, z યામ પર તો આધાર રાખે જ. સાથે સાથે સમય સાપેક્ષે ગતિ થતી હોય તો સમયનો યામ પણ ઉમેરવો જરૂરી બને છે. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે કણની ચર્ચા કરીએ. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે ટોપિકની વાત કરીએ કણ એટલે શું અને કણની સંકલ્પના સમજાવો. તો આપણે લખી દઈએ કણ એટલે શું, કણની સંકલ્પના સમજાવો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલી વખત આપણે વાત કરીએ કણ એટલે શું, તો સિમ્પલ કહી શકાય કે
દળ ધરાવતા બિંદુવત પદાર્થને કણ કહે છે। અહીંયા લખી દઈએ, દળ ધરાવતા બિંદુવત પદાર્થને કણ કહે છે। ઓકે, હવે આખી ડેફિનેશન છે ને એમાં થોડુંક સમજીએ। દળ ધરાવતો અને પાછું બિંદુવત, બિંદુવત એટલે એકદમ સૂક્ષ્મ, પોઈન્ટ લાઇક મતલબ કે જેનું ટપકું છે। તો મેથ્સ એવું કહે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ બિંદુવત હોય તો બિંદુવત વસ્તુને ક્યારેય પણ દળ હોતું નથી। બિંદુવત વસ્તુ હોય તો એને દળ હોતું નથી। તો શું આ વ્યાખ્યા ખોટી છે? શું આ વ્યાખ્યા ખોટી છે? તો ના, ફિઝિક્સ એવું કહે કે તમે અમુક એવા સંજોગો ઉત્પન્ન કરી શકો કે જ્યાં પદાર્થ જે છે એને આપણે કણ લઈ શકીએ। સિમ્પલ યાદ રાખજો કે બિંદુવત પદાર્થ હંમેશા દળ રહિત હોય। બિંદુવત પદાર્થ દળ રહિત અને પરિમાણ રહિત હોય છે। દળ રહિત અને પરિમાણ રહિત હોય છે। મતલબ કે એને કોઈ પણ દળ પણ નથી હોતું અને એને ડાયમેન્શન પણ હોતા નથી। ડાયમેન્શન ઇન ધ સેન્સ આપણે કહી શકીએ કે એનો વિસ્તાર કઈ ચોક્કસ હોઈ શકે નહીં। જેમ કે હું એમ કહું કે આ પેન છે તો પેનનો વિસ્તાર ફિક્સ છે, પણ જ્યારે એકદમ અતિ સૂક્ષ્મ ટપકું કરી દઉં તો ટપકાનું માપક્રમ આપણે મેળવી શકતા નથી, એનું દળ પણ મેળવી શકતા નથી। મતલબ જો હું આવું વિચારું કે બિંદુવત પદાર્થને દળ નથી તો ઉપરની વ્યાખ્યા ખોટી પડે। પણ અહીંયા એવું કીધું છે કે અમુક સંજોગોમાં પદાર્થને કણ સ્વરૂપે લઈ શકાય છે। હવે સંજોગો હું તમને કહું। પહેલો સંજોગ, બે સંજોગ છે એમાંથી પહેલો સંજોગ, ધારો કે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર તમે ગણો। પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર કરોડો કિલોમીટર છે, બહુ જ વધારે છે। હવે એ અંતરની સરખામણીની અંદર જ્યારે તમે એના દળની ચર્ચા કરો, એ દળ કેવું હશે? ઘણું જ નાનું, એનું પરિમાણ છે એ બહુ જ નાનું છે। તો આ સ્વરૂપની અંદર આપણે એવું કહી શકાય કે પૃથ્વી અને સૂર્ય બંને કેવા છે? દળ રહિત, મતલબ કે એને કણ સ્વરૂપે લઈ શકાય છે। તો એમ કહી શકાય કે જ્યારે અનંત અંતરે રહેલા પદાર્થ માટે ગુરુત્વાકર્ષી બળની ગણતરી કરવામાં આવે છે। તે પરિસ્થિતિમાં મોટા અંતરની સાપેક્ષે પદાર્થના પરિમાણ ખૂબ જ નાના હોય છે। આ સ્થિતિમાં આપણે પદાર્થને કણ સ્વરૂપે લઈ શકીએ છીએ। ફરીથી તમને સમજાવું। ધારો કે આપણે વાત કરીએ છીએ ખૂબ જ મોટા અંતર માટે, જેમ કે તમને એક્ઝામ્પલ આપું, પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર કરોડો કિલોમીટર છે। આ અંતર માટે જ્યારે તમે શેની વાત કરો છો? પરિમાણની, મતલબ કે એના ડાયમેન્શનની। તો જેમ કહો કે આ અંતર બહુ મોટું છે અને અહીંયાથી તમે જોશો તો આ નાના સૂક્ષ્મ બિંદુવત કણ દેખાય। તો એ બિંદુવત કણ જે છે, આ બિંદુવત પદાર્થ, એને આપણે કણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ। યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ અનંત અંતરે રહેલા પદાર્થ હોય તો એ અંતરની કમ્પેરિઝનમાં યાદ રાખજો કે અંતરની સરખામણીમાં એના પરિમાણ માપવાના છે। એક એક્ઝામ્પલ આપું, ધારો કે તમે અત્યારે કોઈ સેટેલાઇટથી, મતલબ બહુ ઊંચી હાઈટ રાઇઝ છે, બહુ જ ઊંચી હાઈટ રાઇઝ, જેમ કે બુર્જ ખલીફા છે, તો એ બુર્જ ખલીફાના ટેરેસ પરથી જ્યારે નીચે તમે જોશો તો તમને માણસો છે એકદમ નાના કીડી મકોડા જેવા લાગતા હશે। તો એનું કારણ શું છે કે જેમ અંતર વધે છે એમ વસ્તુનું જે ડાયમેન્શન છે, પરિમાણ છે, બહુ જ નાનું લાગે, અને નાનું ડાયમેન્શન જેને આપણે કણ કહેવાય। તો સમજો કે પૃથ્વી અને સૂર્યનું દળ માપો તો એ તો ઘણું બધું દળ છે। હવે દળ હોવા છતાં બી અંતરની સાપેક્ષે ખૂબ જ નાના છે, અને અંતરની સાપેક્ષે ખૂબ જ નાના હોય તો આપણી વ્યાખ્યા સાચી પડે કે દળ ધરાવતા બિંદુવત પદાર્થને, તો પદાર્થ બિંદુવત થઈ ગયો, સાથે સાથે દળ પણ છે, તો એને આપણે કણ પણ કરી શકીએ। તો આ જે વ્યાખ્યા છે એ સાચી પડે। ઓકે, આ ફર્સ્ટ કેસ। સેકન્ડ કેસ,
જ્યારે કોઈ ઘન પદાર્થ એક માર્ગ પર સુરેખ ગતિ કરે ત્યારે દરેક અણુએ એક સરખા અંતરમાં એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપેલું હોય ત્યારે આવા પદાર્થને કણ કહે છે। સમજો વ્યાખ્યા તમને પેલા મેં લખી દીધી છે। કોઈ ઘન પદાર્થ છે, સમજો આ ઘન પદાર્થ લઉં આ રીતે, અહીંયાથી આ એક ઘન પદાર્થ એ રીતે કે એ આ એક બિંદુ છે, અહીંયા કેન્દ્રમાં આ બિંદુ અહીંયા આવશે। ધારો કે અમુક સમય બાદ 5 સેકન્ડ પછી, તો 5 સેકન્ડ પછી અહીંયાથી આને અંતર કાપ્યું ડી, તો આ જે ખૂણામાં છે અને આ બિંદુ આ ખૂણામાં છે, તો એણે પણ અંતર કાપ્યું હશે આ ડી, અને આ ખૂણામાં છે ને અહીંયા એ ખૂણામાં આવશે તો આ પણ અંતર કાપેલું હશે ડી। તો જ્યારે એક સરખા સમયની અંદર એક સરખું અંતર કાપે, મતલબ કહી શકાય કે ઘન પદાર્થમાં રહેલા અણુઓએ એક સરખા સમયની અંદર એક સરખું અંતર કાપેલું હોય, તો આવી સ્થિતિમાં આખા પદાર્થને આપણે કણ સ્વરૂપે, મતલબ કે આખા પદાર્થને સંપૂર્ણ રીતે ગતિ દર્શાવવાની જગ્યાએ માત્ર કણ લઈ લો અને એક કણની ગતિને દર્શાવો એટલે આખા પદાર્થની ગતિનું વર્ણન થાય। તો એમ કહી શકાય કે અહીં બધા જ અણુની ગતિ દર્શાવવાના બદલે માત્ર તેના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ગતિની ચર્ચા કરતા સમગ્ર પદાર્થની ગતિ વર્ણવી શકાય છે। એટલે કે હું માત્ર ને માત્ર એક કેન્દ્રની જ ગતિની ચર્ચા કરું તો આખા જ તંત્રની ગતિની ચર્ચા થાય એવું કહી શકીએ। એટલે કે 2 પોઈન્ટ છે કે જ્યારે અંતરની સરખામણીમાં જો એનું પરિમાણ નાનું હોય તો કણ કહેવાય, કારણ કે દળ છે। બીજું કે કોઈ પદાર્થ જે છે એક એવો છે નિયમિત આકારનો ઘન પદાર્થ છે, તો ઘન પદાર્થ સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરે છે। યાદ રાખજો કયા માર્ગ ઉપર ગતિ કરે છે? સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરે છે। અને જ્યારે સુરેખ માર્ગ પર ગતિ કરતું હોય તો દરેક અણુએ એક સરખા સમયમાં એક સરખું અંતર કાપે, તો એ પરિસ્થિતિની અંદર શું કહી શકીએ છીએ? આ જે પદાર્થ છે એને આપણે કણ સ્વરૂપે દર્શાવી શકીએ છીએ। તો આટલા કોન્સેપ્ટ છે, ફટાફટ રિવાઇઝ કરી નાખજો, અને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવી શકો છો। વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને તમારા મિત્રો સુધી ફોરવર્ડ કરતા રહો, અને ચેનલને અત્યાર સુધી જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન છે ને દબાવી દો કે જેનાથી તમને બધી જ नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम મળે। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।